दर्शकों, मैं जी हूँ तुहानूं कहानी सुना रहा, इसका सिरनामा जी दुनिया कूड़ पसारा। कहानी शुरू होती है। उर्दू का एक शेर पढ़ो। दीपक ज़दा किताब थी यादों की ज़िंदगी, हर वर्क खोलने की ख्वाहिश में फट गया। इस शेर ने मेरे दिल ते दिमाग नूं हिला के रख दिता ते मैनू मजबूर करता कि मैं भी यादां दी किताब दे फटे वर्कियां ते लिखी एक कहानी तुहानूं सुणावां। पुलिस इंस्पैक्टर ख्वाजा वहीद दी वोटी अनीस बानो सियालकोटों जम्मू दे महल्ला अफगाना विच लाड़ी बन के आई सी। उन्हां दिनां जम्मू ते सियालकोट विचकार सिर्फ व्यापार ही नहीं सी हुंदा, सगों दोवां शहरां दे लोकां विच साख संबंध भी जुड़दे सन। जम्मू दीयां कुड़ियां सियालकोट ते उत्थे दीयां मुटियारां जम्मू विआही जांदियां सन। दूर ही किन्ना है, मेरे घर तो सिर्फ 40 किलोमीटर। अदों जम्मू दे कम काज करन सवेरे रेल जां बस राहीं सियालकोट जांदे ते शामी मुड़ घर परत आउंदे सन। इंज ही सियालकोटों लोकी रात गुजारन लई जम्मू दी रंबीर नहर ते आउंदे ते सवेरे सियालकोट परत जांदे। इस लई रिश्तेदारियां ते यारियां सांझियां सन। अनीस बानो सियालकोट दे एक सौखे व्यापारी शेख गुलजार दी धी सी ते 3 भरावां दी इक्को एक भैन। वो दादकियां ते नानकियां दी ढेरी दी सहकवी सी, इसो करके दादकी ते नानकी छड्ड नाल नक्को नक्क निहाल होई सी। महल्ले अफगाना विच सियालकोटों आई नवीं नूंह दे दाज दीयां धुम्मां पईयां होईयां सन ते कई दिनां तोड़ी इस विआह दे चर्चे जम्मू दी मुस्लिम बरादरी विच चलदे रहे। खूबसूरती ने अनीस बानो का मूँह चुम्या होया सी अते उसदे बलोरी हुसन दे चमकारे ते लिशकारे पूरे महल्ले का मान वधा रहे सन। उहदे चेहरे उत्ते फुल्लां जी ताजगी सी ते वर्तारे विच निग ते सादगी सी। वो सियालकोट तो सांझ प्यार का पाठ पढ़ के आई सी, इसलिए छेती ही रिश्तेदारां ते महल्लेदारां लई गंज शक्कर दी खंड बन गई ते ख्वाजा वहीद लई बर्फी दी टुकड़ी। बेशक अनीस बानो सियानत दा पंथ लैके आई सी, पर होरनां सस्सां वांगर उहदी सस भी शुरू विच पाड़े दी कुकड़ी वांग उहदे नाल कुड़कुड़ करदी रहिंदी। मगर अनीस दे मिठे सुभाऽ ने उस उत्ते अजिहा टूणा कीता कि वह अपनी नूंह दीयां बलाइयां लैन लगी। बुढ़ी सस अपनी सहेलियां विच बह के बड़े फखर नाल अनीस दे सदके जांदी ते मुठियां भर वारने करदी। वो कहंदी कि उसदी नूंह वर्गियां चंगियां कुड़ियां विरलियां ही लभदियां ने। ख्वाजा वहीद ते अनीस बानो एक सुलखना जोड़ा सी, बड़ा ही सोहना। विआह मगरों ख्वाजा वहीद अनीस बानो दे शरीर दी बेड़ी दा मलाह बन के गदगद होया पिया सी। वो रोज़ बेड़ी ते बह के कई वारी दरिया पार कर लैंदा। ਉਹਦੇ मन का मोर उसके अगे पिछे ही पहला पाउंदा रहिंदा। दोवें अपनी मौज मस्ती विच मस्त सन। फिर इश्क दीयां गंदलां ने अनीस बानो की कुख सजाई ते शगना ने सजरी रुत की कूक सुनाई अते रब सोने ने दादी की झोली विच पोतरे की सौगात पाई। कई दिनों तक भंडां मरासियां ते खुसरियां घर विच धमाल मचाई। वेला सौखा लंघ रहा सी। बसंत बसाखी दिवाली ईद के मेले लगते रहे। जम्मू सांझ प्यार की वंजली बजाता रहा। फिर खोरे मौसम नूं की होया कि मस्त हवावां विच काले बदलों ने नेरा भर दिता। लोकां दे नसीबां दा चुल्हा बुझ गया ते धुएं ने अखां साड़ दित्तियां। देश की वंड ने दिलों विच गंढ पा दित्ती। इंसान हिंदू मुसलमान ते सिख बन गया अते धर्म के जिन ने बड़ी हत्थ चुकी। जम्मू विच भाजड़ पै गई। ख्वाजा वहीद पुलिस इंस्पैक्टर सी ते उन्होंने खबरी ने पहला ही खबर दे दी सी कि जम्मू विच वध टुक होने वाली है। इस करके उन्हें अनीस बानो ते बच्चे नूं अपनी भैन कोल बनाल घल दिता ते आप ड्यूटी ते हाजिर रहा। ख्वाजा वहीद बड़ा बीबा ते दिलदार सी। उहदी यारी जम्मू के अमीरां फकीरां ते गुंडे मवालियां नाल सांझी सी। इसलिए जद वध टुक शुरू हुई तो उसके गुआढ़ी ते निगे मित्र बलराम पंडित ने ख्वाजा वहीद नूं अपनी पाठशाला भी लुका के रखिया, पर उसके माँ प्यो भरावां ते होर रिश्तेदारां नूं बलवाइयां घर अंदर ही मार दिता सी। कहते हैं कि धरती की खसलत होंदी है कि वह अपना ढिड भरन लई लाशां मंगदी है अते मौत का काम
ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਤੋੜਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਭੂਮੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀ ਰਹੇ। ਇਸੋ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਥਰਥਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਜ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਬੇਬਸੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸੜ ਬਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਬਲਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤਕੜ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਰੀਝ ਦੀ ਧੂਣੀ ਤੁਖਾ ਕੇ ਲੁੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੁੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੁੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ, ਪਰ ਲੁਕਾਈ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਸਿਫਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਲਵਾਈ ਸਿਉਂਕ ਵਾਂਗਰ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਗਏ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਉਂਕ ਜਿਸ ਘਰ ਲੱਗੇ ਕੱਖ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਨਾਟਾ ਸਹਿਮ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਮੋਤਮ ਚਿਰਾਂ ਤੀਕਰ ਚੀਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੀੜਤ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਜੋਗ ਬਣੇ ਕਿ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਗਲ ਹੰਝੂ ਲੱਗੇ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੀੜਤ ਟੱਬਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਚੋਇਆ ਦੁੱਧ ਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਜਰੇ ਫੱਟ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਭਰਾਉਂਦੇ। ਵੇਲਾ ਤਾਂ ਹੱਡ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੁਕਾਈ ਦਾ ਡਾਢਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਲੱਗੇ। ਯਾਰੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਵੰਡਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਮਨ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਲੁਕਾਈ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਗਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਖਵਾਜਾ ਵਹੀਦ ਵੀ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨੇ ਅਨੀਸ ਬਾਨੋ ਤੇ ਨਾਦਰ ਨੂੰ ਬਨਾਲੂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਮਚੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਸਵਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਬਣਾਈ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਵਾ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਅਭਾਗਨ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸੇ ਦਿੰਦੀ। ਬਾਗ, ਸੁਦਨੂਤੀ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ, ਕੋਟਲੀ, ਮੀਰਪੁਰ ਤੇ ਭਿੰਬਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖਬਰਗੀਰੀ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਫੂੜੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੱਟ ਚੀਰਦੇ ਤੇ ਸੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਭਰੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਅਨੀਸ ਬਾਨੋ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗਦੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਦਾਸ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਆਈ ਫਿਲਮ ਜ਼ੀਨਤ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦਾ ਗਾਇਆ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗਦੀ। ਆਂਦੀਆਂ ਗਮ ਕੀ ਯੂੰ ਚਲੀ, ਬਾਗ ਉਜੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਰਸਨ ਬਸਣ ਲੱਗੀ। ਖਵਾਜਾ ਵਹੀਦ ਅਨੀਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਰੂਪ ਸਰਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਵਤ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਗਰ ਵੀ ਸਾਗਰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 2 ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਜਨਮੇ, ਇੱਕ ਧੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ। ਅਨੀਸ ਬਾਨੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਘੜ ਸਿਆਣੀ, ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਗ ਲੈਂਦੀ। ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਰਨੇ ਤੇ ਮਰਨੇ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ। ਤੇਲ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਢੋਲਕੀ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਮੁਟਿਆਰ ਕਾਸ਼ਕ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਨੂਰ ਜਹਾਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਜ਼ੁਬੈਦਾ ਖਾਨਮ ਦੇ ਗਾਏ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀ। ਕਤਲੰਮੇ ਤੇ ਲੂਣਕੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਂਦੀ ਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਫੜਾਉਂਦੀ। ਇੰਝ ਹੀ ਫੋਤਗੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਨੀਸ ਬਾਨੋ ਜੰਮੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸਵਾਨੀ ਸੀ ਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੋਹ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜੀ ਅਨੀਸ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਖਾਲਦ ਤੇ ਨਸੀਮ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਬਾਜੀ ਅਨੀਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਨੈਣ ਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਈ ਕੋਲੋਂ ਪਲਾਹ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਪਕਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕਰਦੀ। ਲਾੜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ, ਜ਼ੇਵਰ ਬਣਵਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਜੀ ਅਨੀਸ ਦਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਭੰਡਾਂ, ਮਰਾਸੀਆਂ ਤੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਤੇ ਧਮਾਲਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਬਾਜੀ ਅਨੀਸ ਹੀ ਕਰਦੀ। ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਖਾਨੀ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਬੁਲਾਉਣੇ ਨੇ, 5 ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ, ਗੁੰਮੜ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਪਕਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਪਲਾਹ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾ ਉਹ ਆਪ ਵੰਡਦੀ।
ਗਰਜ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਜੀ ਅਨੀਸ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਜਦ ਬਾਜੀ ਅਨੀਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਦਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ MSc ਕਰਕੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਅਨੀਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੁਰਾਨ ਖਾਨੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਪੁਲਾਅ, ਰੋਗਨ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਸਾਲਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰਦਾ ਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪੱਖੀ ਝੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਜੀ ਅਨੀਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਕਾਦਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਅਤੇ ਧੀ ਕਲਸੂਮ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ 1967 ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਬੂਟੀ ਪੁੰਗਰੀ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਲੁਕਾ ਛੁਪੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ਼ਕ ਮੁਸ਼ਕ ਦੀ ਜਦ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਅਖਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਰੱਜ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਜੰਮੂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ। ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਲਸੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਬਦਲਾ 100 ਨਾਲ ਲਾਂਘੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਜੰਮੂ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਰਾਦਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਹਿਮ ਗਈ। ਭਲਾ ਅਕਲੀਅਤ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਅਨੀਸ ਦਾ ਦਿਲ ਬੁੱਝ ਗਿਆ। ਜੀਵਨ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਡਰ, ਵਹਿਮ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਪਲਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਚੇਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀਆਂ ਜਗਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਵੇਖਦੀ। ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਸੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਟਾਂਗੇ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੀ 3-4 ਘੰਟੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਔਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਖਵਾਜਾ ਵਹੀਦ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਖਵਾਜਾ ਵਹੀਦ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1975 ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੌਕਰੀਓਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਜੀ ਅਨੀਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਖਵਾਜਾ ਵਹੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਾਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਫਾਰਮ ਮੰਗਵਾਏ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਖਵਾਜਾ ਵਹੀਦ ਅਤੇ ਅਨੀਸ ਬਾਨੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਲਿਆਏ। ਬਾਜੀ ਅਨੀਸ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਾਜੀ ਅਨੀਸ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤੋਹਫੇ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਜੰਦਰਾ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਬਲਰਾਮ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜਾ ਕੇ ਉਹ ਵਾਹਗੇ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਨ ਦੀ ਫਰੋਲਾ ਫਰੋਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬਾਜੀ ਅਨੀਸ ਅਤੇ ਖਵਾਜਾ ਵਹੀਦ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 5 ਵਜੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬਾਜੀ ਅਨੀਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਭਰਾਵਾਂ ਜੱਦੀ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਣੂਜੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਰਾ ਭਰਜਾਈਆਂ ਬਾਜੀ ਅਨੀਸ ਅਤੇ ਖਵਾਜਾ ਵਹੀਦ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਅਥਰੂ ਡੁੱਲੇ, ਉਦਰੇਵਾਂ ਉਤਰਿਆ। ਮਾਮਿਆਂ ਨਾਦਰ, ਕਾਦਰ ਅਤੇ ਕਲਸੂਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਢੇਰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਰਨੇ ਕਿਤੇ ਬਾਜੀ ਅਨੀਸ ਨੇ ਚਾਈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਤੋਹਫੇ ਵੰਡੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਦਾਵਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁੱਕਦਿਆਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਭਰਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਨਾਲ ਹੋਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੰਝ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਿਫਲਾਂ ਸਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਰੀ ਲਾ ਲਈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵੰਡ ਲਏ ਭਈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਿਸ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੋਹ ਦੀ ਮਾਰੀ ਬਾਜੀ ਅਨੀਸ ਭਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਿਨ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਜੀ ਅਨੀਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਭਰਜਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਵੱਟੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂ ਜੇ
क्यों जे ये तो उत्थे दे हर घर की कहानी सी। फिर एक दिन सब तो वड्डे भरा ने बाजी अनीस अगे झोली अड्डी ते अपनी धी लई नादर का रिश्ता मंगया। इंज ही दूजे भरा ने अपनी धी लई कादर का साक मंगया अते तीजे भरा ने अपने पुत्र लई कुलसूम का रिश्ता मंगया। सारे भरा सौखे सन ते सबना दी अपनी अपनी फैक्ट्रियां सन जिन्हां विच खेडां ते सर्जरी का समान तैयार होंदा सी अते बाहर दे मुल्कां विच घल्लिया जांदा सी। इसलिए बाजी अनीस नूं तां कोई इतराज़ नहीं सी, क्यों जे जम्मू की मुस्लिम बरादरी विच गुरबत ते अनपढ़ता कारण चज दे रिश्ते लभने भी औखे सन। पर ख्वाजा वहीद नहीं सी चाहता कि कुलसूम का विआह सियालकोट विच होवे। कुलसूम उहदियां अखां दा नूर सी ते ओह उहदी जुदाई बर्दाश्त नहीं सी कर सकता। वो कुलसूम नूं जम्मू विच ही विआहना चाहता सी तां जे कुलसूम उहदियां अखां सामने रवे। पर ਉਹਦੇ ਸਾਲਿਆਂ ने ਉਹਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੈਰ ਕਰਾਈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬੜੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਹੋਏ। ਬਾਜੀ ਅਨੀਸ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਬਾਜੀ ਅਨੀਸ ਤੇ ख्वाजा वहीद ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੰਮੂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਂ ਹੁਣ 47 ਦੇ ਰੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ सन 47 ਦੇ ਰੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਟਿਕ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ख्वाजा वहीद ਜੰਮੂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦਫਨ ਸਨ। ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਚਪਨ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਸੀ। जम्मू में उन्हें सारी उम्र नौकरी की सी। उस लिए सियालकोट एक ओपरा शहर सी। खासकर वंड मगरों वो सिर्फ अनीस बानो दे मजबूर करन ते इत्थे आया सी तां जे बाजी अनीस अपने भरावां ते दूजे रिश्तेदारां नूं मिल सके। वो छेती तो छेती वापस जम्मू जाना चाहता सी। वो अनीस नूं समझांदा बूटे अपने बाग विच ही चंगे लगते हैं, ओपरी मिट्टी विच वो जड़ नहीं पकड़ सकते, सुक जाते हैं। फिर अपना मकान तो कोट समान होंदा है। तू ये अखान नहीं सुनिया कि जो सुख छज्जू दे चबारे ना बलख ना बुखारे। इसलिए वापसी की तैयारी कर। अनीस बानो अपने घर तो वड्डी कोई दरगाह नहीं होंदी। चल चलीए अपनी दरगाह ते दीवे बालीए अते अपने घर की मजावरी करिए। इत्थे मेरा दम घुट जाएगा। मैं जम्मू बगैर नहीं रह सकता। साडा नादर लेक्चरार लग्या होया है ते कादर ने भी इंजीनियरिंग की हुई है। उन्होंने भी चंगी नौकरी लभ जानी है। असी अपने घर सुखी जीवन गुजारांगे। इसलिए जम्मू चलने की तैयारी कर। पर बाजी अनीस भरावां दे मोल जाल विच अजिही फसी कि उसने जम्मू जाने तो साफ इनकार करता। वो ख्वाजा वहीद नूं समझाउण लगी कुलसूम दा हुण जम्मू जाना बड़ा औखा हो जाएगा। वो सिर्फ वीज़े ते ही जम्मू जा सकती है। उहदा विछोड़ा किंज बर्दाश्त होएगा। नादर ते कादर दीयां वोटियां भी अपना पेका छड्डण नूं तैयार नहीं ने ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਅਨੀਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ख्वाजा वहीद ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ख्वाजा वहीद ਦੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀਅਤ ਦਿਲਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਦਰ ਨੂੰ ਹਬੀਬ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਲਵਾਤਾ ਤੇ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਵਾਪਡਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿਲਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਕਾ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਰਿਹਾ। ਬਾਜੀ ਅਨੀਸ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਜੂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਰ ख्वाजा वहीद ਗੁਆਚਿਆ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ख्वाजा वहीद ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਦੀ ਯਾਦ ਸਤਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। जम्मू में अपना घर गलियां महल्ले यार बेली अखां अगे नचते रहते। एक दिन ख्वाजा वहीद ने बाजी अनीस नूं कहा तेरा मन उत्ते हुण इत्थे लग गया है। तू अपने भरावां ते भरजाइयां ते दूजे रिश्तेदारां विच खुश है। तेरे बच्चे भी आबाद ने। पर मैं एक बारी वापस जम्मू जाना चाहना तां जे घर जायदाद वेच के उस रकम नाल इत्थे कोई मकान खरीदा। बाजी अनीस मन गई तो फैसला ये होया कि नादर का साला जिहड़ा दुबई विच कारोबार करता है
ਉਹਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰਕਮ ਸਿਆਲਕੋਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ख्वाजा ਵਹੀਦ ਜੰਮੂ ਪਰਤ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਪਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਬਲਰਾਮ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਮੀਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਮਿਲ ਗਏ। ਮੀਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਉਸਤਾਦ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਹੱਲੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਬਲਰਾਜ ਪੰਡਤ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਰਕਮ ख्वाजा ਵਹੀਦ ਨੇ ਦੁਬਈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕੋਈ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਜੰਮੂ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਸਿਆਲਕੋਟ ਅੱਪੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤਾਰ ਸਭ ਬੇਕਾਰ। ਸਾਲੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦਮਦਰਾਸਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ। ਪੁੱਤਰ ਵੋਟੀਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੂ ਬਣ ਗਏ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ख्वाजा ਵਹੀਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸਲੂਕ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਲਵੇ ਪੱਤਰ ਸਨ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਬਾਜੀ ਅਨੀਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਤੜਫੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੰਮ ਦਾ ਕੋੜਾ ਪਾਣੀ ਦੌੜਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਲੀਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਉਸ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਟੇਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ख्वाजा ਵਹੀਦ ਅਤੇ ਅਨੀਸ ਬਾਨੋ ਫਿਕਰਾਂ ਖਾਧੇ ਅਤੇ ਦਰਦਾਂ ਜਰਦੇ ਖੋਖਲੇ ਰੁੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪੈਂਚੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੰਗ ਆ ਕੇ ख्वाजा ਵਹੀਦ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸੀਦ ਵੀ ਨਕਾਪੀ ਨਾਲ ਲਾਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗਾ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਬਾਜੀ ਅਨੀਸ ਦੇ ਭਰਾ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹ ਕਦੇ ਲੰਮੀਆਂ ਤਰੀਖਾਂ ਪਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪੇਸ਼ੀ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ। ख्वाजा ਵਹੀਦ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕਬੂਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਖੇ ਚਿਰ ਤੀਕਰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੜਦਾ ਰੁਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਬਾਜੀ ਬਲਕੀਸ ਲਈ 100 ਗਜ਼ ਵਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ ਵੀ ਫਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਾਸਾ ਪਰਤਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਜਾਇਆਂ ਦਾ ਰੁੱਖਾ ਅਤੇ ਫਿੱਕਾ ਵਿਹਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਜੀ ਅਨੀਸ ਬੁੱਕਾਂ ਭਰ ਅਥਰੂ ਡੋਲਦੀ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਸ ਝੜ ਪਿੰਜਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ। ਬਾਜੀ ਅਨੀਸ ਲਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਕਵੇਂ ਬਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਕਰਮਾ ਸੜੀ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਦਾ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਬੱਬ ਜੋੜਿਆ। ख्वाजा ਵਹੀਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਲਾਮ ਸਰਵਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਗਲਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਨੇ ख्वाजा ਵਹੀਦ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੀਰਪੁਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਗੁਲਾਮ ਸਰਵਰ ਨੇ ख्वाजा ਵਹੀਦ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੰਗਲਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਅਫਸਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਬਾਜੀ ਅਨੀਸ ਅਤੇ ख्वाजा ਵਹੀਦ ਮੀਰਪੁਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਲਾਮ ਸਰਵਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਲਾਮ ਸਰਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਲੰਡਨ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ख्वाजा ਵਹੀਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ, ਕਿਚਨ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ख्वाजा ਵਹੀਦ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਲਾ ਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ख्वाजा ਵਹੀਦ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪ ਲੰਡਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਜੀ ਅਨੀਸ ਅਤੇ ख्वाजा ਵਹੀਦ ਮੀਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਮੀਰਪੁਰ 'ਚ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ख्वाजा ਵਹੀਦ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ख्वाजा ਵਹੀਦ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਗੁੱਝੇ ਫੱਟ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੁੱਖਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ
ਧੂਣੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਚੌਥਾ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਜੋੜਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪੱਲਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਲਾਦ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਗਮ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ख्वाजा वहीद ਦੇ ਜੀਵਨ ਰੁੱਖ ਦੇ ਟਾਨ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁੱਫੀ ਅਤੇ ਸੱਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਦਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸਾ ਨਹੀਂ। ਕਦ ਰੂਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਏ। ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਜਵਾਈ ਆਏ। ਬੇਵਤਨਾ ख्वाजा ਮੀਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਹੋਇਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਧੀ ਜਵਾਈ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਵੇ, ਪਰ ਬਾਜੀ ਅਨੀਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਈ। ਚੌਥੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਜੀ ਅਨੀਸ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ 2005 ਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਨਸੀਮ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਮੀਰਪੁਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ख्वाजा ਅਲਤਾਫ ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਜੀ ਅਨੀਸ ਮੀਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਸਰਵਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਲਤਾਫ ਰਾਓ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਹਮੀਦ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਮੀਰਪੁਰ ਆ ਵਸੇ ਸਨ। ਹਮੀਦ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲਿਖਾਰੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਤਗੀ ਮਗਰੋਂ ਅਲਤਾਫ ਰਾਓ ਵੀ ਇਸੋ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਨਸੀਮ ਨੇ ਬਾਜੀ ਅਨੀਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅਲਤਾਫ ਰਾਓ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਲਤਾਫ ਰਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਸਰਵਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਗਏ। 5-6 ਕਨਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਪਈ ਬਾਜੀ ਅਨੀਸ ਨੇ ਜਦ ਨਸੀਮ ਅਤੇ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਸੀਮ ਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗੀ। ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਜ਼ 'ਤੇ 3-4 ਭਾਂਡੇ, ਚਾਹ ਦੇ 2-3 ਕੱਪ, ਕੁਝ ਡੱਬੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟੋਵ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਜੀ ਅਨੀਸ ਨੂੰ ਕੁੱਬ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਫ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਮੋਟੀ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਟੀ ਬਗੈਰ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅੱਤ ਸੋਹਣੀ ਬਾਜੀ ਅਨੀਸ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਨਸੀਮ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨਸੀਮ ਖੋਰੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਭੈੜਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ। ਦਿਲ ਮਰ ਜਾਣੇ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲੀ। ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਛੱਡ ਕੇ ਬੜਾ ਪਛਤਾਈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੱਕੇ ਵੀਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਕਪੱਤੀ ਨਿਕਲੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਠ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਅੱਥਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਟਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਪ ਫੁਨਕਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ख्वाजा ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਜੜ ਗਏ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖੇ ਮਿਲੇ, ਮਾਰੂ ਥਲ ਦੇ ਛਲਾਵੇ ਲੱਭੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਵਲ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪੁਸਤਕ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕੜੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸਾਂ ਸਿਰਫ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਜ਼ਿਲਤ, ਨਫ਼ਰਤ, ਹਕਾਰਤ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ, ਬਦਬਖਤੀ ਅਤੇ ਮੁਹਤਾਜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਟੰਗੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਦਨਸੀਬੀ ਮੇਰਾ ਜੁਰਮ ਬਣ ਗਈ। ਮੇਰੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਅਤੇ ਤਾਂਘਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬ ਗਈ। ख्वाजा ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਦੁੱਖਾਂ ਪੀੜਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਖਿਆਰੀ ਦੀਵਾ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਲਤਾਫ ਪੁੱਤਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੋਰੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਉਧਾਰ ਮੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੀ ਦੀਦ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਇਹਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇ। ਖਾਲਿਦ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਬੇਅਤਬਾਰੀ ਭੁੱਬਲ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ। ਜੰਮੂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਭਿਜਵਾ ਦੇ
ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ख्वाजा ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਪਾਵਾਂ। ਉਹ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੋੜੀ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਜੀ ਅਨੀਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗਰਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਵਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਦ ਨਸੀਮ ਤੇ ਖਾਲਿਦ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਅਲਤਾਫ ਰਾਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਿਕ ਸਲਾਰੀਆ ਅਤੇ ਤਸੱਵਰ ਸਲਾਰੀਆ ਦੇ ਘਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਸੀਮ ਦੇ ਉਫੀਜ਼ਾਤ ਸਨ। ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਅੱਪੜ ਗਏ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ। 2007 ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਦ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ, ਆਲਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਮੀਰਪੁਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬਾਜੀ ਅਨੀਸ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਆਸ਼ਿਕ ਸਲਾਰੀਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਜੀ ਅਨੀਸ ਅਤੇ ख्वाजा ਵਹੀਦ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਲਿਆਈ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੋੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਬਾਜੀ ਅਨੀਸ ਅਤੇ ख्वाजा ਵਹੀਦ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਾਲਿਦ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਡਾਢੀ ਹੂਕ ਉੱਠੀ। ਉਹਨੇ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ, ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਪਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਸੁਣੀਂਦੀ ਕੋਇਲ ਦੀ ਮਾਤਮੀ ਕੂਕ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਝਰੋੜ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੁੱਕਾਂ ਭਰ ਰੋਣ ਲੱਗਾ।